Standard 7th Subject General Science Unit 7th Motion, Force and Work. Students, in previous video we started the chapter 7th Motion, Force and Work. In that video we learned about distance and displacement and speed and velocity. So what the meanings of distance, displacement, speed and velocity, and the formula for speed and velocity also we discussed in previous video. Now in today's video we are going to learn about the average velocity. Average velocity. Average velocity and instantaneous velocity. Now see here, the velocity of an object can change even while it is moving along the straight line. हे लक्षात घ्या की velocity, what is the meaning of velocity? Velocity is nothing but displacement in a total time. So displacement upon total time, so that is the velocity. Velocity of an object get changes even when that object moving in a straight line. एका स्ट्रेट लाइन मध्ये जात असताना सुद्धा ऑब्जेक्टच्या वेलोसिटी मध्ये काय होऊ शकतं, चेंज होऊ शकतं. सपोज आता आपण हे सपोज करूया, द ट्रक इज कव्हरिंग द डिस्टन्स ऑफ 40 किलोमीटर्स. एक ट्रक आहे आणि तो स्ट्रेट लाइन मध्ये जात आहे and it covers, या ट्रकनी काय केलेलं आहे, it covers the distance of 40 kilometers. यांनी काय केलं, 40 kilometers एवढं डिस्टन्स काय केलं, कव्हर केलेलं आहे. and that distance is from A to D. हे डिस्टन्स जे आहे तर ते कुठून कुठं आहे, A to D हे डिस्टन्स आहे असं आपण म्हणूया. so see here, from A to D, that truck that moving in a straight line and it covers the distance of 40 kilometers from A to D. That is, its a displacement will be 40 kilometers. आता स्ट्रेट लाइन आहे आणि त्याच्यामधला मिनिमम डिस्टन्स पण काय आहे, 40 किलोमीटर्स. म्हणजे त्याचं डिस्प्लेसमेंट काय आहे, सेम असणार आहे, 40 किलोमीटर्स एवढं असणार आहे. So the displacement of that truck is 40 kilometers. Now if it is required altogether 1 hour for this, आता या सगळ्यांसाठी याच्यासाठी किती वेळ लागलेला आहे, 1 hour लागलेला आहे. समजा 1 hour, 1 तास लागलेला आहे. So the average velocity is 40 km per hour. मग त्याची average जी velocity आहे तर ती किती होईल सांगायची, ॲव्हरेज वेलोसिटी दॅट इज 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर काय होणार आहे, आवर. ही एवढी काय असणार, याची ॲव्हरेज वेलोसिटी असणार आहे. ओके. नाव हावेवर इफ द ट्रक ट्रान्सफर्स 10 किलोमीटर्स डिस्टन्स A to B in 10 minutes. आता काय झालं बघा, 10 किलोमीटर्स एवढं काय आहे, डिस्टन्स आहे. तर हे या ट्रकनी 10 मिनिट्स मध्ये कव्हर केलेलं आहे. ओके. सो दॅट इज फ्रॉम A to B. देन द ट्रक that transfers the distance from B to 6 in 20 minutes. 20 minutes लागलेले आहेत. पुढचे काय लागले, 10 किलोमीटर्सना 20 minutes लागलेले आहेत. ओके. and it travels
C to D in 30 minutes. आणि C to D किती मिनिट्स लागले? 30 minutes. So this distance is 10 kilometers and this one is 20 kilometers. Okay. So here C. So it requires 10 minutes. First 10 minutes for 10 kilometers. Then second 10 kilometers. There it have 20 minutes and then third 20 kilometers that it requires 30 minutes. And thus that truck moves from A to D in a 1 hour and that distance is 40 kilometers. Now the velocity for the distance A to B. आता या प्रत्येकाची आपण काय करू शकतो? वेलोसिटी काढू शकतो या सगळ्या पॉइंटची. A पासून B पर्यंतची वेलोसिटी वेगळी, B पासून C पर्यंत वेगळी, C पासून D पर्यंतची वेगळी. Why it is? Because it requires different time. टोटल टाइम जो आहे तर तो प्रत्येक वेळेस काय आहे? डिफरंट आहे. त्यामुळे या प्रत्येक A to B पासून B पासून C कडे आणि C to D that velocity is different. So velocity for distance AB, so that AB distance in कशामध्ये काढायचं आपल्याला तर? That is in kilometer per hour. So that the formula for that is the distance upon or the displacement upon काय आहे? Time required. तर A पासून B पर्यंत डिस्प्लेसमेंट किती झाले? 10 किलोमीटर्स एवढा. And for that it requires 10 minutes. So here see 10 upon 10 kilometers upon 10 minutes. Velocity for the distance AB in kilometer per hour आपल्याला काढायचं आहे. So per hour इथे काढायचं आहे. बट इथं काय दिलं आहे? मिनिट्स मध्ये. सो या मिनिट्स आवर मध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी आपण काय करतो? वी मल्टिप्लाय दिस 10 बाय 6. याला 6 ने मल्टिप्लाय केलं आहे तर याला न्यूमरेटरला पण काय करायला पाहिजे? 6 ने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे. सो 10 into 6 upon 10 into 6 that is हे किती येणार आहे? 60 किलोमीटर पर 60 मिनिट्स येणार आहे. सो हियर that equals to 60 kilometers per hour. हे काय होणार आहे? ॲव्हरेज द वेलोसिटी आहे डिस्टन्स त्याची AB पासून A to B ची जी वेलोसिटी आहे तर ती किती येणार आहे? 60 किलोमीटर पर आवर येणार आहे. नाव deduce the velocities for the distances B, C and CD. We see that velocity of the truck is different in different segments in the road AB, BC and CD. आता आपण समजा याच्या पुढचं जे आहे तर ते आपण वेलोसिटी आपण काढल्या. कशा काढणार आपण? सांगा त्या वेलोसिटी फॉर डिस्टन्स BC in kilometers per hour that equals to here 10 kilometer upon 20 minutes. आता या 20 minutes 60 मिनिट मध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर आपण काय करू शकतो? 3 ने मल्टिप्लाय करू शकतो याला. सो 10 into 3 20 into 3 that equals to 30 upon 60. So 30 kilometers per hour का होणार आहे? हा ही वेलोसिटी येणार आहे. Then velocity for distance CD that is in kilometer per hour that equals to, so here distance is 20 kilometers and time for that is 30 minutes. Total time is 30 minutes. So we multiply this
here 30चं 60 मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 30 into 2 आपण करू शकतो तसं 20 into 2 that equals to 40 upon 60 so that equals to 40 kilometers per hour. So velocity of these three are different. इथे आपल्याला बघा velocity A to B velocity इथे 60 km per hour, B to C velocity 30 km per hour and C to D velocity that 40 km per hour एवढी काय आहे इथं आलेली आहे. म्हणजे here see the truck velocity of the truck is different in the different segments. त्या तीन वेगळ्या सेगमेंट्स मध्ये आपल्याला काय होतं ही velocity जी आहे तर ती वेगळी दिसली on the road from A, B, B, C and C, D. However, the average velocity for the entire route AD that is 40 km per hour. आता याच्यामध्ये ॲव्हरेज जर वेलोसिटी जर आपल्याला काढायची असेल याची सो कशी काढणार आपण ती आता ॲव्हरेज वेलोसिटी दॅट इक्वल्स टू याचे टोटल आपण काय करू शकतो 60 प्लस 30 प्लस 40 अपॉन 3 करू शकतो आपण. सो हियर 10 30 upon 3 so here किती येईल 3 into 4 40 तर याच्या काय मला येईल तर या दरम्यान येईल 43 किलोमीटर्स पर आवर एवढी काय मला इथं ॲव्हरेज वेलोसिटी याच्या दरम्यान येईल याची. सो याची ओव्हरऑल ॲव्हरेज वेलोसिटी ऑफ द एंटायर रूट that is AD that comes near about the 40 km per hour. So the velocity at the particular moment of the time that is called as the instantaneous velocity. The velocity at particular moment of the time that is called as the instantaneous velocity. The instantaneous velocity can be different at different times. वेगळ्या टाइमला ही इन्स्टंटेनियस वेलोसिटी का असते वेगवेगळी असते. सो दिस इज अबाउट द ॲव्हरेज अँड इन्स्टंटेनियस वेलोसिटी. नाव द नेक्स्ट पॉइंट इज ॲक्सेलरेशन. Here acceleration in the previous example आता जे एक्झाम्पल बघितलं आपण ट्रक कवर्ड डिस्टन्स AB at velocity 60 km per hour, BC that is at the 30 km per hour and CD at the 40 km per hour. हे आत्ताच आपण काय केलं बघितलं होतं याच्यापूर्वीच. सो इट मीन्स दॅट velocity for distance CD is greater than the velocity of for the distance BC. BC पेक्षा CD ची जी velocity आहे तर ती काय आहे जास्त आपल्याला दिसली. सो फ्रॉम द नंबर ऑफ द सेकंड्स required for the change in the velocity that takes place in the change in the velocity per second can be deduced. So this is called as acceleration. So see here, from the number of the seconds that requires for the change in the velocity takes place. Velocity change in velocity that takes place or that requires the time taken for that change. So that is nothing but acceleration. So what are the causes of acceleration? व हे acceleration चे घडून येण्याची कारणं काय पहा. So you know that the truck driver increases or decreases the velocity of the truck by means of accelerator.
ॲक्सेलरेटर असतो तुम्हाला माहिती आहे, तर त्या ॲक्सेलरेटरचा यूज करून ट्रक ड्रायव्हर जे असतात किंवा व्हेकल जे चालवणारे असतात तर ते काय करतात, वेलॉसिटी जी आहे तर ती कमी किंवा जास्त करत असतात. यू नो अबाउट दॅट. सो यू माइट हॅव सीन द टॉय कार दॅट रन्स ऑन द क्लॉकवर्क स्प्रिंग. When it is released on the flat floor, after winding up the spring, it goes in the straight line. बघा तुम्हाला माहिती असेल कदाचित एखादी कार असते जिला आपण काय करतो, क्लॉकवर्क जे असतं त्याचं स्प्रिंगचं, तर ते उंडप केल्यानंतर आणि त्याला रिलीज करतो आपण, म्हणजे त्याला सोडतो खाली जमिनीवर, तर तेव्हा ते टॉय जे आहे तर ते एका स्ट्रेट लाईनमध्ये जातं. Or however when it is hit on the one side, it changes its direction. आता समजा त्याच्या समोर काही अडथळा आला आणि त्यात तर काय होतं, ती त्याची दिशा बदलते आणि ते दुसऱ्या दिशेमध्ये जातं. However it changes its direction and keeps going. आणि ते जे डायरेक्शन काय होते चेंज होते आणि ते पुढे पुढे चालू लागतं. इफ इट कोलाइड्स इनटू द वॉल, आता समजा ते काय, त्याला समजा एखाद्या भिंतीला ते धडकलं तर ते काय होतं, थांबतं. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ धिस? इट्स वेलॉसिटी चेंजेस. म्हणजे इथं काय होते, त्याची वेलॉसिटी जी आहे तर ती चेंज झालेली दिसते. सो व्हॉट डिड धिस चेंज टेक्स प्लेस? का, कशामुळे हा चेंज दिसून येतो आपल्याला? सो इट हॅपन्स बिकॉज द कार कम्स इन to the contact with the moving in the contact of something that the external to it. म्हणजे याच्यामध्ये त्याच्यासमोर काहीतरी एखादी वस्तू आली तर त्याच्यामुळे काय झालं, त्याच्यामध्ये अशा प्रकारच्या वेलॉसिटीमध्ये चेंज झालेला दिसतात. फॉर एक्झाम्पल, अनदर एक्झाम्पल सी ऑन द फुटबॉल ग्राउंड. फुटबॉल ग्राउंडवर मध्ये पण आपण हे असं बघू शकतो. हे एक्झाम्पल, how does the direction of the ball moving or that is kicking it. आता जेव्हा एखादा फुटबॉल जो प्लेयर असतो तर तो काय करतो, त्या बॉलला हिट करतो आणि एका डायरेक्शनमध्ये तो हिट करतो, पण बॉलची डायरेक्शन ॲक्च्युली काय होते, हिट केल्यानंतर चेंज होते आणि तो दुसऱ्या डायरेक्शनमध्ये जाऊन पडतो. सो हिअर हाऊ डज द डायरेक्शन ऑफ दॅट बॉल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाईन चेंजेस. तो जो एका सरळ रेषेमध्ये जात असतो तर त्याची डायरेक्शन चेंज होतो आणि वेगळ्या दिशेमध्ये कशा प्रकारे तो जाऊ शकतो. सो वी सम प्लेयर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बाय किकिंग इट. आता आपल्याला पण माहिती आहे की काही वेळेस काय होतं बघा, फुटबॉल प्लेयर जे असतात तर त्या बॉलला किक करतात आणि त्याची डायरेक्शन काय करतात, बॉलची डायरेक्शन चेंज करतात. सो व्हेन इट्स डायरेक्शन गेट चेंजेस द वेलॉसिटी ऑफ द बॉल दॅट गेट चेंज. जेव्हा त्याची डायरेक्शन चेंज होते तेव्हा त्याची वेलॉसिटी जी आहे बॉलची तर ती पण काय होते, चेंज होते. धिस इंटरॅक्शन दॅट ब्रिंग्स अबाउट द ॲक्सेलरेशन इज कॉल्ड ॲज अ फोर्स. आता हे जे इंटरॅक्शन होतं, सो चेंज इन द डायरेक्शन देअरफॉर द वेलॉसिटी ऑफ दॅट object or moving object get changed. So this interaction brings about the acceleration, which brings about the acceleration. So that is called as the force. तर फोर्समुळे काय होतं, डायरेक्शन चेंज होते, डायरेक्शन चेंज झाल्यामुळे वेलॉसिटीमध्ये चेंज होते अँड दॅट इज नथिंग बट ॲक्सेलरेशन. सो हिअर फोर्स ॲक्ट्स ऑन द बॉडी. त्या बॉडीवर काय होतं, फोर्स ॲक्ट होतो अँड देअरफॉर देर इज interaction takes place in the velocity and that moving object. Okay, now see what is the acceleration. We may tell the formula for this acceleration. So what is the acceleration? See here, acceleration, that is nothing but change in velocity, change in velocity in time taken for that change. Time taken for that change. So
This is the acceleration. हे काय आहे acceleration. So acceleration is nothing but the change in velocity in time, that is time that taken for that change, acceleration. Okay, so we stop here. Exercise, write the formula for the acceleration. Okay, write the formula for the acceleration and definition of the acceleration. So this is about today's exercise.